एई चढ़ई तू 6 मास हेलाणी मते घर भड़ा देनु मु तते आउ मो घरे रहिबाकू देई परिबिनी एबे ही तुम घर बाहरी जा। ना ना काऊ भौणी मते घर बाहर करनी मो मो छोट झियटकू नहीं एबे कुआडे जीबी। हाउ किछि दिन समय दिया मो स्वामी आसिले से तुमर सब टंका देई देबे। अनेक दिन हेई गलानी तो स्वामी घर को आसिनी मते तो लागुची से आउ केबे भी घर को फेरिबनी। तू तो छुआ को नहीं भलरे आम घर बाहरी जा नहले आमे तते गला धक्का दे बाहर करिबू। माँ माँ ए जंगल रे आमे आउ रहिबानी चलो पाख जंगल को जीबा। हाँ रे माँ ए जंगल रे हमर आउ जगह नहीं आमे एठी आउ रहिबानी चल माँ पाख जंगल को जीबा। एमिति कथाई से माने निज जिनिस पत्र धरी पाख जंगल को गले। से जंगल रे पहुंचु पहुंचु राती हेई गला। माँ माँ राती हेई गलानी एबे आमे कोठी रहिबा। एई तो आगरी गोटी घर देखा जाउची चल माँ आज राती रहिबा पई तांको सहाय्य मागिबा। घरे किए अछंती बाहर को आसंतु। एई किए तू एमिति संध्या समय रे आसी आम घर बाहर पार्टी काहे करूचु। चिलो दीदी आमे माँ झियो पाख जंगल रु आसीचु आम पाखरे रहिबाकू भी घर नाही। आज राती आमको तुम घरे आश्रय देई थाओ मते विश्वास कर मु किछि ना किछि काम करी निज पई घर तैयारी करि लेबी। ए जंगल रे किछि भी काम नाही बुझिलो आमे निजे काम पाउनु तू कोन काम पाइबू। आम घरे बेसी जगह नहीं तो आमे माने आम घरे रही परिबनी। नदी पाखरे गोटे खाली गुंफा अछि तू जदि चाहिबू सेठी किछि दिन रही परिबू। अच्छा ठीक अछि चिलो दीदी आज राती आमे से गुंफा रे रही जिबू। रहिबा पई हमको गोटे ठिकाना देथिबारु तुमको अनेक अनेक धन्यवाद चिलो दीदी। मामा मते बारी भोक लागुची राती अनेक हेलाणी एबे मु खाइबा कोठ पाइबी रे माँ। आज राती सोई पड़ सकाळ हेउ हेउ मु तो पे खाइबा आनी देबी। अच्छा ठीक अछि माँ। एमिति कही से माने सोई पड़िले। हठात एक शब्द रे माँ चढ़ेर निद भांगी गला। अरे एमिति कौन गोटे शब्द हैला गुंफा बाहर को किए आसिला ना कौन मु थरी जाई देखे। अरे एठी तो केही भी नहांती ताहले एमिति शब्द किए कला। ए कौन एठी तो गोटे सुना टंका पड़ीची भगवान आम कष्ट देखी आमको ही सुना टंका देइचंती एबे मो झियो उपास रे रहिबनी। एमिति चिंता करी चढ़ई से सुना टंका नहीं गुंफा भीतर को गला। परदिन सकाळे मारे तते भोक लागु थिबो ना चले आमे बाजार को जिबा बाजार रो सौदा आनिले मो रोसई करिबी। किंतु माँ तुम पाखरे तो टंका नाही ताले तुमे खाइबा केमिति किनिबो। मारे काली राती आम कष्ट देखी भगवान आमको ये सुना टंका देइचंती ए सुना टंका रे आमे एबे सौदा किनिबा। तुमे सत कहउछ माँ ये मु एबे पेट पूरा खाइबा खाइ परिबी ना माँ। एमिति कथा हेई से माने बाजार को गले। मिट्टू भाई मते किछि फल आउ परिबा दियो। अच्छा एई ने चढ़ी तोर 200 टंका हैला। मिट्टू भाई मो पाखरे 200 टंका नाही हेले सुना टंकाटी अछि तुमे टंकाटी नहीं जाओ। अच्छा ठीक अछि दे। अरे मिट्टू से चढ़ईटा तते सुना टंका काहेकि देला। मो जानिनी चिरो दीदी चढ़ई मो पाखरो फल आउ परिबा किनिला ता बदल रे से मते सुना टंका देला। हेले चिलो दीदी तुमे काहेकि मते कथा पचारुच। अरे ना ना सेमिति किछि नुह से चढ़ईर तते सुना टंका देबार देखिली तो एमिति पचारि देली। हौ मु एबे आसुची। अरे शुणुच काली राती जो चढ़ई आम घर को रहिबाकू आसीथिला ताकू आम घरे न रखी गुंफारे रहिबाकू मु बड्ड भूल करिदेली। अरे कौन हैला तू एमिति पार्टी काहेकि करूचु। चिलर स्त्री ता स्वामी को सबु घटना कहिला। से चढ़ई पाखरे निश्चय बहुत सुना टंका थिबो चले एबे ता पाखो को जिबा आउ ता पाखरु सबु सुना टंका छड़े आनिबा। तापरी चिल माने छुरी धरी चढ़ई पाखु गले।
ए चढ़ेई तो पाखरे जेते सुना टंका अच्छी आमको शीघ्र दे दे नहले छुरी रे तम माँ झील को बेक को मु काटिदेवी। मो पाखरे आउ सुना टंका नाही। काली राती मु गुंफा बाहरी गोटे सुना टंका पाइथिली। सेई सुना टंका रे मु खाइबा किनिली। सुना टंका आकाशरू खसिला नाई। तू आमको एमिति कहानी कहबू आउ आमे विश्वास करी भाबुजु मु एबे ही तो झीर बेक काटिबी। ना ना आमको मारनी विश्वास कर मु सत कहूची। चिल चढ़ेईर किछि कथा न शुणी तार झील को मारिया पई जाउथिला। हठात सेही समय राजू चढ़ेईर आत्मा सेठाकू चली आसिला। रही जा दुष्ट पक्षी मो झील को तू मारनी नहले तू तू ए जाई बंचीचु। अच्छा एमाने ताहले तो परिवार तू सबु सुना टंका कोठी रखीचु कह नहले मु तम 3 जन को एबे ही मारिदेबी। मते तू थरे मारिचु आउ केते थर मारिबू। ए तुमी कौन कहूच एमाने तुमको मारी देइचंती। समस्ते कहूथिले तुमे आउ केबे भी फेरिबनी हेले मोर विश्वास थिला तुमे निश्चय फेरिब। हाजी मुई कौन देखुची तुमे आउ ए दुनिया रे ना हो एमाने तुमको काहे की मारिचंती मते कुह। मु ए जंगल को काम खोजिया पई आसीथिली सेते बेले मु 2टी सुना टंकार कलसी पाइली। अरे बा ए जंगल को आसु आसु मु 2टी सुना टंकार कलसी पाई गली। ए सुना टंका बिक्री करी मोर सबु अभाव दूर हो जीव। एबे मु मो घर को जाए। मु सुना टंका धरी घर को फेरी सेते बेले एमाने मते देखी मोठू सुना टंका छड़िया पई मो पछरी पड़ी गले। सेते बेले मो गोटे खाली कुओ देखी ता भितरे मोर सबु सुना टंका लुचेई देली। ए तू सबु सुना टंका कोठी रखिदेलु मते शीघ्र दे। मो पाखरे सुना टंका नाही मु जोरे उडुथिली सेही समय सुना टंका बोधे कोठी खसी पड़िथिबो। सुना टंका देबुनी तो एबे तू भी आ बंची पारिबुनी। एमिति कही एमाने मते जीवनरू मारिदेले। मला परे मो आत्मा को शांति मिलिलानी। मु एई जंगल रे आत्मा ही रही गली। काली मु तम मानको देखिली तम मानको कष्ट देखी मु गुंफा बाहरी सुना टंका रखिथिली। ए तो गप बंद कर मते कह से कुओ कोठी अछि नहले मु कौन करिबी तू भल भाबरे जानू। मु तते से सुजोग आउ देबिनी। मु प्रथमे तते छाड़ी देबी भाबिथिली हेले तू जेते बेले मो परिवार क्षति करबाकू चाहूचु मु काहाकू भी छाड़ीबिनी। एमिति कही राजू चढ़ेई 2 चिलक देहरे निया लगेई देला। 2 चिल नियारे पोड़ी मरीगले। रिनू माँ कुनी तमे माने मो सांगरे आस। एई कुओ भितरे 2 कलसी सुना टंका अछि। रिनू तू से सब सुना टंका नहीं झील सह खुशी रे रह। मो जीवार समय हेई गला। बापा हमको चढ़ी जाओनी हम पाखो को फेरी आस। ना रे माँ ताऊ संभव नुह। तू तो मार सब कथा मानिबू दुष्ट हेबुनी तमे माने भलरे रुह। एमिति कही राजू चढ़ेर आत्मा सेठारु चली गला। रिनू कुओ भितर सुना टंका बाहर करी ता झील को धरी निज जंगल को चली गला आउ सेठी घर करी रहिला। आरे सांग माने देख सेठी गोटे खोला पड़िया अछि चलो आज हमें समस्ते सेठी खेलिबा। ओहो के एमिति शब्द करुची। अरे एक एठी तो किछि चढ़े छुआ खेलुचंती। अनेक दिन हे गलानी एठाकू केही भी आसी नाहंती। बा ए चढ़े छुआ गुड़ा तो केते गोलुमोलु एमानकू देखि तो मते खाइबाकू इच्छा हेलानी हेले मु एमानकू केमिति खाइबी। अरे हाँ मते उपाय मिली गला। अरे पिला माने तमे माने अनेक समय खेलिलणी तम मानकू निश्चय भोक लागिथिबणी मो पाखकू आस। आरे गछ तुमी कथा कहूच। हाँ मु गोटे जादूर गछ मु कथा कहि पारी। तमे माने केक खाइब मु तम मानकू केक खाइबाकू देई पारिबी। सत कहूच जादूर गछ तुमे हमको केक देब।
ଗଛ ସେମାନଙ୍କୁ କେକ୍ ଦେଲା। ଯେମିତି ପିଲାମାନେ କେକ୍ ଖାଇଲେ ସେମାନେ ବେହୋସ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଗଛ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଲା। ଛୁଆମାନେ ସେ ଗଛ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ରହିଲେ। ବାଃ, ମୋ ପେଟ ଫୁଲ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଖାଇବାକୁ ମିଳନ୍ତି ଖୁବ୍ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କାଉ ଭାଇ, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଖୋଜି ସାରିଲିଣି, ହେଲେ ମୋ ଝିଅ କୁନିକୁ କୋଉଠି ବି ପାଇଲିନି। ତୁମେ କ'ଣ ନିଜ ଝିଅ ଚିକିକୁ ପାଇଲ? ନା ରେ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ବି ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଖୋଜି ସାରିଲିଣି, ହେଲେ ମୋ ଝିଅ ଚିକିକୁ କୋଉଠି ବି ପାଇଲିନି। ଚାଲ ଆମେ ଥାନାକୁ ଯିବା। ଏବେ କେବଳ ପୋଲିସ ମାନେ ହିଁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାରିବେ। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେମାନେ ଥାନାକୁ ଗଲେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହଜିବା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଅନେକ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି କେହି ବି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଉନଥିଲେ। ସେପଟେ ଯିଏ ବି ଗଛ ପାଖ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଉଥିଲା, ଗଛ ସେମାନଙ୍କୁ କେକ୍ର ଲୋଭ ଦେଖେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ଦେଉଥିଲା। ଏମିତି ଦିନେ ଦୁଇଟି ଛୁଆ ସେ ଭୂତ ଗଛ ପାଖରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ତମେ ମାନେ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଛ କି? ଆଗ କେକ୍ ଖାଇନିଅ, ତାପରେ ଖେଳିବ। ହେଲେ ଗଛ, ଆମେ ଏବେ କେକ୍ କୋଉଠୁ ପାଇବୁ? ସେଥିପାଇଁ ତମେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ କେକ୍ ଦେବି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାଦୁର ଗଛ। ଏଇ ନିଅ କେକ୍। ଯାଦୁର ଗଛ, ତୁମ କେକ୍ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ହଁ, କେକ୍ ଦେଖିକି ମତେ ବି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି। ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାଦୁର ଗଛ। ଗଛ ସେ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ କେକ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଯେମିତି ସେ ଛୁଆମାନେ କେକ୍ ଖାଇଲେ ସେମାନେ ବେହୋସ ହେଇଗଲେ। ଗଛ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଲା। ମୋ ପେଟ ପୁରିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଏ ଯାଏଁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ହଜମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆଗ ଏ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମାନେ ହଜମ ହେଇସାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବି। ଗଛ ଏପରି କହି କହି ହସୁଥିଲା। ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଦୂରରୁ ମା ଚଢ଼େଇ ଦେଖୁଥିଲା। ଭୂତ ଗଛକୁ ଦେଖି ତ ସେ ଅନେକ ଡରିଗଲା। ମୁଁ କଣ ଦେଖିଲି? ଗଛ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଖାଉଛି। ତା ମାନେ ମୋ ଝିଅ ବି ଏ ଗଛ ପେଟରେ ଅଛି। ମତେ ଶୀଘ୍ର କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସବୁ ଛୁଆ ଏ ଗଛ ପେଟରେ ରହିଯିବେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମା ଚଢ଼େଇ ତୁରନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା, ଆଉ ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଗଛ କଥା କହିଲା। ତୁମେ କଣ କହୁଛ ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ? ସେ ଗଛ ପେଟରେ ଆମ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏ କେମିତିକା ଅଦ୍ଭୁତ ଗଛ! ଏମିତି ଚଢ଼େଇକିଆ ଗଛ ମୁଁ ଆଜି ଯାଇ ଦେଖିନଥିଲି। ଏବେ ହିଁ ମୁଁ ସେ ଗଛକୁ କାଟି ଶେଷ କରିଦେବି। ନା ନା କାଉ ଭାଇ, ଏପରି ଭୁଲ କରନି। ସେ ଗଛ ପେଟରେ ଆମ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଗଛକୁ ଯଦି କାଟିବ, ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବି କ୍ଷତି ହେଇପାରେ। ଆଗ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଗଛ ପେଟରୁ ବାହାର କରିବା, ତାପରେ ସେ ଗଛକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା। ଠିକ କହିଛ ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ। ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମା ରୁହନ୍ତି। ଚାଲ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ସେ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ କହିଦେବେ। ତାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଗୋଟେ ପରୀ ଏକ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରି ସେଇ ଗଛ ତଳେ ପୋତି ଦେଇଥିଲା। ରାକ୍ଷସ ମଲା ପରେ ତାର ଆତ୍ମା ସେଇ ଗଛରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ସେ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଯାଇ ରାକ୍ଷସର ଆତ୍ମା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ତମ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଛୁଆ ସେ ଗଛ ଭିତରେ ଠିକ ଅଛନ୍ତି। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତମ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ସେ ଗଛ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ମା, ମୁଁ ସେ ଗଛ ଭିତରକୁ ଯିବି। ଆପଣ ଖାଲି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଗଛ ଭିତରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ତୁ ଏ ଦୁଇଟି ଯାଦୁର ପଥର ନେ। ଏ ପଥର ଦୁଇଟିକୁ ଧରି ତୁ ଗଛ ଭିତରକୁ ଯିବୁ। ଗଛ ଭିତରେ ଦୁଇ ପଥରକୁ ଘଷି ନିଆଁ ବାହାର କରିବୁ। ଗଛ ତା ପେଟ ଭିତରୁ ନିଆଁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପାଟି ଆଁ କରିବ। ସେହି ସମୟରେ ତୁ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ବାହାରକୁ ଆସିବୁ। ଯାଦୁର ପଥରରୁ ବାହାରିଥିବା ନିଆଁ ଗଛ କେବେ ବି ତା ଭିତରୁ ବାହାର କରିପାରିବନି। ସେ ସେଇ ନିଆଁରେ ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। ସବୁ ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇ ଦୁଇଟି ପଥର ଧରି ତୁରନ୍ତ ଭୂତ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଏବେ ଯଦି କିଛି ଖାଇବା ମିଳିଯାଆନ୍ତା କେତେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ଚଢ଼େଇର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଗଛ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା। ଆରେ ବାଃ, ଆଜି ତ ଖାଇବା ଆପେ ଆପେ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ମୁଁ ଏବେ ଚଢ଼େଇକୁ ଖାଇବା ଦେଇ
ତାକୁ ଖାଇବି। ଏମିତି କହି ଗଛ ଚଢ଼େଇକୁ କେକ୍ ଦେଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ସେ କେକ୍ କୁ ନ ଖାଇ ଗଛ ପଛପଟେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଏକଥା ଗଛ ଜାଣିପାରିଲାନି। ଚଢ଼େଇ ବେହୋସ ହେବାର ନାଟକ କଲା। ଗଛ ତାକୁ ବି ନିଜ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଲା। ଗଛ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଚଢ଼େଇ ଦେଖିଲା ସବୁ ଛୁଆ ସେଠି ବେହୋସ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମା ଚଢ଼େଇ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇଲା। ମା ମା ତୁମେ ଆସିଗଲ। ଏ କେମିତିକା ଜାଗା, ଆମକୁ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। କେହି ବି ଭୟ କରନି, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏ ଗଛ ଭିତରୁ ବାହାର କରିବି। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ 2 ପଥର ଘଷି ନିଆଁ ବାହାର କଲା। ଗଛ ନିଜ ଭିତରୁ ନିଆଁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପାଟି ଆଁ କଲା। ଯେମିତି ସେ ପାଟି ଆଁ କଲା, ଚଢ଼େଇ ତୁରନ୍ତ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଗଛ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ଗଛରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଏମିତି ସେ ଭୂତ ଗଛର ଅନ୍ତ ହେଲା। ସେପଟେ ସବୁ ଛୁଆ ନିଜ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ ବି ନିଜ ଝିଅକୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ମା ମା ମୁଁ ଗାଧେଇ ସାରି ଖାଇସାରିଲିଣି। ଏବେ ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ତୁ ଯା, ହେଲେ ମା ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯିବୁନି। ତୁ ତ ଜାଣୁ ମୋ ଦେହ ଆଜିକାଲି ଭଲ ରହୁନି। ମୁଁ ତତେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ଚିନ୍ତା କରନି ମା, ତୁମେ ଆରାମ କର। ମୁଁ ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯିବିନି। ଶୀଘ୍ର ଖେଳିସାରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବି। ଆରେ ଆରେ ବଲଟା ତ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପଡ଼ିଲା। ଯାଏ ଚିକି ଆଉ ମିକିକୁ ତାଙ୍କ ବଲ ଦେଇ ଆସେ। ଏଇ ନିଅ ତମମାନଙ୍କ ବଲ। ଏତେ ଜୋରେ ବଲକୁ ମାରନି, ନହେଲେ ବଲ ଦୂରରେ ପଡ଼ି ହଜିଯିବ। ଆମ ବଲ ହଜିଲେ ହଜିବ। ଆମେ କ'ଣ ତତେ ଆମ ବଲ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲୁ? ତୁ କାହିଁକି ତ ଅପରିଷ୍କାର ହାତରେ ଆମ ବଲ ଛୁଇଁଲୁ? ମୋ ହାତ ଅପରିଷ୍କାର ନୁହଁ ଚିକି। ମୁଁ ଗାଧେଇ ସାରି ତମମାନଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଗରିବ କୋଉଠିକାର, ତତେ କ'ଣ ଆମେ ଆମ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ କହିଥିଲୁ ଯେ ତୁ ଚୋରମାନଙ୍କ ପରି ଆମ ଖେଳ ଦେଖୁଛୁ? ଆଉ ଦିନେ ଆମ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବୁନି, ନହେଲେ ଆମେ ତତେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବୁ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କୁନିର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆମେ କାହିଁକି ଯେ ଏତେ ଗରିବ? ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନେକ ଅନେକ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୋର କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି ଛୋଟ ଝିଅ, ମୁଁ ତୋର ସାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ତୁ କ'ଣ ମତେ ତୋର ସାଙ୍ଗ କରିବୁ? ଏ କ'ଣ, ତୁମେ ତ ଜଳପରି। ହଁ, ମୁଁ ଜଣେ ଜଳପରି। ମୁଁ ଏଇ ନଦୀରେ ରୁହେ। କୁନି, ମୁଁ ତତେ ସବୁଦିନ ଦେଖେ। ତୁ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଖେଳୁ। ଆଜି ତତେ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିଲିନି, ଆଉ ତୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଜଳପରି, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ। ତୁମ ସହ କଥା ହେଇ ମୋ ମନ ଭଲ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠାକୁ ଆସିବି, ଆଉ ତୁମ ସହ ମିଶି ଖେଳିବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ବଲକୁ ନେ। ଆଜିଠୁ ଏଇ ବଲ ତୋର। ତୁ ଏଇ ବଲକୁ ଧରିକି ଆସିବୁ, ଆମେ ସବୁଦିନ ଖେଳିବା। ଏମିତି ଜଳପରି ଆଉ କୁନି କିଛି ସମୟ ଖେଳିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ କୁନି ବଲ ଧରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଚିକି ଆଉ ମିକି ସହ ତାର ଦେଖା ହେଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବଲ ତୁ କୋଉଠୁ ଚୋରି କରି ଆଣିଲୁ କୁନି? ନା ନା, ମୁଁ ଏ ବଲ ଚୋରି କରିନି। ଆମେ ଜାଣୁ ତୁ କେତେ ଗରିବ। ତୋ ପାଖରେ ବଲ କିଣିବାକୁ ବି ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଏ ବଲ ତୁ କାହା ପାଖରୁ ଚୋରି କରି ଆଣିଥିବୁ। ଦେ ଦେ, ଆମକୁ ସେ ବଲ ଦେ, ନହେଲେ ପିଟି ପିଟି ଆମେ ତ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ। ନା ନା, ମୋ ହାତ ଭାଙ୍ଗୁନି। ନିଅ, ଏ ବଲ ନେଇଯାଅ। ଯେମିତି ସେମାନେ କୁନି ପାଖରୁ ବଲ ଆଣିଲେ, ବଲ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏ ବଲ ଆମକୁ ଏମିତି ପିଟୁଛି କାହିଁକି? ଏ ବଲରେ ଭୂତ ପଶିଗଲାନି ତ? ମିକି, ଶୀଘ୍ର ଏ ବଲ କୁନିକୁ ଦେଇଦେ। କୁନି, ଏଇ ନେ ତ ବଲ। ଆମକୁ ବଲ ଦେଇ ମାଡ଼ ଦେଲୁ ନା, ଆମେ ତତେ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଏମିତି କହି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେ। କୁନି ବି ନିଜ ବଲ ଧରି ତା ଘରକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ତାର ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଆରେ ଆରେ, ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଏତେ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ। ଶୁଣ ମା, ତୁ ତ ସାଙ୍ଗ ଜଳପରୀକୁ କହି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି 2ଟା ବଲ ଆଣିଦେବୁ। ସେମିତି ହେଲେ ବଲ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମାରିବନି।
ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ମୁଁ କାଲି ସେମିତି କରିବି। ମା, କୁନି ନା ତା ବଲରେ ଆମକୁ ଆଜି ବହୁତ ମାରିଲା। ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଏଯାଏଁ ବଥା କରୁଛି। କଣ ହେଲା? ସେ ଗରିବ ଛୁଆର ଏତେ ସାହସ? ସେ ମୋ ଝିଅକୁ ମାରିଲା? ରହ, ମୁଁ ଏବେ ମିଟୁ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ତା ସହ ଆମେ ସେ ଚଢ଼େଇର ବିଚାର କରିବୁ। ମା, ତୁମେ ବି ଯାଅ, କୁନିକୁ ମାର। କୁନି ତ ଜାଦୁର ବଲ ଦେଇ ମତେ ଆଉ ଚିକିକୁ ଅନେକ ମାରିଛି। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ମା, ମୁଁ ଆଉ ତୋ ମା ମିଶି ଏବେ ସେ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଯିବୁ। ସେ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆକୁ ଆମେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବୁ। ଚାଲ ମିଟୁ ଭଉଣୀ, ଏବେ ହିଁ ସେ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଯିବା। ହଁ ହଁ କାଉ ଭଉଣୀ, ଚାଲ ଯିବା। ଚଢ଼େଇ, ଏ ଚଢ଼େଇ, କୁଆଡେ ଗଲୁ? ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସେ। ଆଜି ଆମେ ତୋର ବିଚାର କରିକି ରହିବୁ। କାଉ ଭଉଣୀ, ମୋ କଥା ଶୁଣ, ମୋ ଝିଅ କିଛି ବି କରିନି। ହଁ, ଏବେ ତ ତୁ କହିବୁ ତୋ ଝିଅ କିଛି ବି କରିନି। ହେଲେ ତ ଝିଅ ମିଛ କହୁଛି। ସେ ମୋ ଝିଅ ଆଉ ମିଟୁ ଝିଅକୁ ଏତେ ମାରିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଏଯାଏଁ ବଥା କରୁଛି। ଆମେ ଏବେ ତତେ ଛାଡ଼ିବୁନି। ତତେ ଆଉ ତୋ ଝିଅକୁ ମାରିବୁ। ତମ ମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଦେଲେ ଯାଇ ମୋ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ନା, ମତେ ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ମାରନି। ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ମୋ ଝିଅ ଆଉ କାହାକୁ ବି ମାରିବନି। ନା, ତୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଆମେ ତତେ କ୍ଷମା କରିବୁନି। ତୁ ଯଦି ଏତେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ, ତୁ ଆଜି ହିଁ ତୋ ଝିଅକୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ। ଦୟାକରି ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କରନି। କାଉ ଭଉଣୀ, ଆମେ ଚଢ଼େଇକୁ ତା ଘରୁ ବାହାର କରି ଭଲ କରିଛେ। ଏବେଠୁ ତା ଘର ଆମର ହେଇଗଲା। ହଁ, ଏବେ ଆମେ ତା ଘରକୁ ଭଡ଼ାରେ ଲଗେଇବା, ଆଉ ସେ ଭଡ଼ା ଟଙ୍କା ଭାଗ କରିନେବା। ଚାଲ ମିଟୁ ଭଉଣୀ, ଏବେ ଆମେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବା। ସେଠାକୁ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଚଢ଼େଇ ଆସନ୍ତି। ସେଠାରେ ଆମେ ଭଡ଼ା ଘର ଖୋଜୁଥିବା ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ପାଇଯିବା। ମା, ଏବେ ଆମେ କୋଉଠିକି ଯିବା? ଆମେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାରେ ମା। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମର ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ। ମା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଘର ଛାଡ଼ିଲେ। ନା ରେ ମା, ଏଥିରେ ତୋର ଭୁଲ ନାହିଁ। ଯାହା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ତାହା ହେଲା। ମା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥାନ୍ତି। କହ, କଣ କହିବୁ? ମା, ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜଳପରୀ ସହ ଥରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମେ ମତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଚାଲ ସେଠାକୁ ଯିବା। ଜଳପରୀ, ମତେ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ତୁମ ସହ ଖେଳିବାକୁ ଆସିପାରିବିନି। ଆଜି ହିଁ ମୁଁ ମୋ ମା ସହ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସାଙ୍ଗ? ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନି। ଏଇ ଡଙ୍ଗା ଘରକୁ ନିଅ। ଆଜିଠୁ ତମେ ମାନେ ଏ ଡଙ୍ଗା ଘରେ ରହିବ। ଯେତେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ କିମ୍ବା ନଦୀ ବଢ଼ି ହେଲେ ବି ଏ ଡଙ୍ଗା ଘର ଜମା ବି ବୁଡ଼ିବନି। ତମେ ମାନେ ଏ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। କୁନି, ତୋର ଯେବେ ବି ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ତୁ ମତେ ଡାକିବୁ, ମୁଁ ଆସିଯିବି। ଜଳପରୀ, ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ତୁମେ ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଦେଲ। ମା, ଘରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଚାଲ ଏବେ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ସେ ଡଙ୍ଗା ଘରେ ରହିଲେ। ସେପଟେ ଆଚ୍ଛା, ତମେ ମାନେ ତ ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ନୁହଁ। ତମେ ମାନେ କଣ ନୂଆ ଆସିଛ? ହଁ, ଆମେ ନୂଆ ଆସିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ତମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି? କଷ୍ଟ କରି ତମ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଘର ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଘର ଅଛି। ତମେ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେ ଘରେ ରହିପାରିବ। ଆଉ ପ୍ରତି ମାସ ଆମକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେବ। ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ଏମାନେ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କଷ୍ଟ କରି ଘର ବନେଇବା ଅପେକ୍ଷା ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିଯିବା ଭଲ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ମାନେ ଆମକୁ ସେ ଘର ଦେଖେଇବାକୁ ନେଇଯାଅ।
ଏଇଟା ସେଇ ଘର। ଏଠି ତମେ ମାନେ ଆରାମରେ ରହିପାରିବ। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ଆମକୁ କହିବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଆମେ ତ ତମମାନଙ୍କ ଘର ଦେଖିନୁ। ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ହେବ ଆମେ କୋଉଠିକି କହିବାକୁ ଯିବୁ? ତେବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ, ଆମେ ତମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଘର ଦେଖେଇଦେବୁ। ଏମିତି କାଉ ଆଉ ମିଟୁ ଚିଲମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଘର ଦେଖେଇଲେ। ବାଃ, ତମମାନଙ୍କ ଘର ତ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଖିଚୁଡ଼ି କରିବି। ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା, ନିଜ ନିଜ ପରିବାର ସହ ରାତିରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ। ଆରେ ବାଃ, ତମେ ମାନେ ଆଜି ଖିଚୁଡ଼ି ରାନ୍ଧିଛ? ହଁ ହଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ତୁମ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଏମିତି କହି ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ରାତି ହେବା ପରେ ଚିଲର ସ୍ତ୍ରୀ ଖିଚୁଡ଼ି ରାନ୍ଧିଲା। କାଉ ଆଉ ମିଟୁ ନିଜ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଧରି ଚିଲର ଘରକୁ ଗଲେ। ଚିଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଲା। ଆରେ ଆରେ, ଘରେ ତ ଆଉ ପାଣି ନାହିଁ, ତମେ ମାନେ ଖାଉଥାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି ନଦୀରୁ ପାଣି ନେଇ ଆସିବି। ଏମିତି କହି ଚିଲ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଲୁଚି ରହିଲେ। କିଛି ସମୟରେ ହିଁ କାଉ ଆଉ ମିଟୁର ପୁରା ପରିବାର ଖିଚୁଡ଼ି ଖାଇ ବେହୋସ ହେଇଗଲେ। ଆରେ ଦେଖେ, ବୋକା ପକ୍ଷୀ ଗୁଡାକ ନିଦ ଔଷଧ ମିଶା ଖିଚୁଡ଼ି ଖାଇ କେମିତି ବେହୋସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସବୁ କିଛି ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିବା। ହଁ, ଏଇ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡା ସତରେ ଭାରି ବୋକା। ଆମକୁ ଭଲ ଭାବେ ନିଜ ନିଜ ଘର ଦେଖେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ କେତେ ବଡ ଚୋର। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସବୁ କିଛି ଚୋରି କରି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡି ଚାଲିଯିବା। ତାପରେ ଦୁଇ ଚିଲ କାଉ ଆଉ ମିଟୁ ଘରର ସବୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ଗହଣା ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ, ଆରେ ଆମେ କାଲି ରାତି ଏଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଆରେ ଉଠ ଉଠ ସମସ୍ତେ, ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା। କାଲି ରାତି ଆମେ ଏଇଠି ଶୋଇଥିଲେ? ସେ ଦୁଇ ଚିଲ କୁଆଡେ ଗଲେ? ସେମାନେ ବି ଏଠି ଶୋଇଥିଲେ ବୋଧେ, ସକାଳୁ ଉଠି କୁଆଡେ ଯାଇଥିବେ। ଅନେକ ଡେରି ହେଲାଣି, ଚାଲ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ଏ କଣ, ମୋ ଘରର ସବୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ଗହଣା କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା? କାଉ ଭଉଣୀ, ଜାଣିଛ ମୋ ଘରେ ସବୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ଗହଣା ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି କାଲି ରାତି ଚିଲମାନେ ଆମକୁ ନିଦ ଔଷଧ ଦେଇ ଆମ ଘରୁ ସବୁ କିଛି ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ମତେ ବି ସେମିତି ଲାଗୁଛି, ନହେଲେ ସେମାନେ ଘର ଛାଡି କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତେ। ସବୁ ଆମ ଭୁଲ ପାଇଁ ହେଇଛି। ଆମେ ଯଦି ଚଢ଼େଇକୁ ତା ଘରୁ ବାହାର କରିନଥାନ୍ତେ, ଆଜି ଆମ ଘରୁ ଏମିତି ଚୋରି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଏବେ ମୁଁ କେମିତି ଯେ ଘର ଚଳେଇବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କାଉ ଆଉ ମିଟୁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଏମିତି ସେମାନେ ଶାସ୍ତି ପାଇଲେ। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇ ଖୁସିରେ ତା ଝିଅ ସହ ଡଙ୍ଗା ଘରେ ରହିଲା।